जय श्री कृष्ण। राधा नाम जप करने द्वारा कौन आमर होता है? सतरे कौन आमर दुख कष्ट दूर होता है? राधा रानी महिमा कहण, राधा नाम जप कर तात्पर्य कौन? आज एक सुंदर विषय वस्तु आज प्रभुंकर से अमृतवाणी को आज अध्ययन करवा। जदि भिडियोटी आपन को भल लगी थाए ताले लाइक सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलेबेनी। आउ सांग माननको शेयर करबा पई आपनकर छोट छोट गोटे लाइक मते बहुत प्रेरणा देई थाए बड़ी सुंदर भिडियो बनेबा पई। आउ एई भगवानकर अमृतवाणी को अध्ययन करी आपनक निकट रे उपस्थापना करबा पई आज एक सुंदर वस्तु कथा वस्तु आज आम आलोचना करबा, जार रहस्य आमको जीवन में बहुत किछि काम रे आसीबो। थरे जड़े सन्थ गाँ निकटस्थ एक आश्रम रे भागवतर साप्ताहिक कथा शुणाउथिले। तृतीय दिनर भागवत कथार से कहबाको लागिले कि अनेक प्रकार लोक जो माने पाप करती से नरक को जीवाको पड़ी थाए, किंतु एमिति एक उपाय अछि जहा द्वारा कि मनीष से नरक को जीवार रक्षा मिल पारिबो ताको। यह शुणी समस्त आश्चर्य होई गले। थरे कई सचोट हृदय रे राधा नाम जप कले से नरकगामी हुए नहीं। जड़े सेठ जी प्रतिदिन आसी सत्संग शुणुथिले। सत्संग सरिबा परे से साधुंक पाखक आसी जोरे कांदिबाको लागिले। संत कहिले, सेठ जी आपण काहेकि कांदुछंती? आपणक मन काहेकि दुखित? सेठ जी कहिले, प्रभु आपणक कृपारु मु सब किछि पाइछि, किंतु मो मनरे एक बड़ चिंता अछि। संत कहिले, मते कुह कौन तुम मनरे चिंता अछि? सेठ जी कहिले, आज आपण भागवत कथारे नरक विषय वर्णना करिछन्ते एवं से जीव मानक पाप कर्म द्वारा नरकर प्राप्त होइथाय बोली आपण कहिछन्ते। पाप कर्म द्वारा नरकर प्राप्त होइथाय, किंतु गोटे उपाय अछि जहा द्वारा नरकगामी हेबारु बंची पारिबो। तेणु प्रभु मु आपणकर आश्रय को आसीछि, मो प्रतिदिन सत्संग शुणिबाको आसे। मो मनरे एही विश्वास रहिछि जे आपणक कृपारु ओ भागवतक कृपारु मु निश्चय उद्धार हेबि। किंतु मोर गोटे सान भाई अछि जार बयस 50 वर्ष। से सत्संग को जाए नहीं कि भगवान को केबे विश्वास करे नहीं। से कौन करना केबे भी भगवान का नाम मध्य जप करे नहीं। से किपरि बा उद्धार पाइबो? एही कथा नहीं मो बहुत चिंतित आ व्यस्थित अटे। एथिपाई मो ताकु मध्य अनेक थर बुझेइबाकु चेष्टा करिछि। संसारर काम तो जारी रहिबो, भगवान का नाम मध्य मने मने जप करिबा उचित। किंतु से कुहे एपरि करिबा द्वारा किछि हुए नहीं। यह तुमे मध्य कर नहीं। मो जेतिकी विश्वासी और प्रभुंक ऊपर मोर जेतिकी विश्वास अछि से सेतिकी धर्मांध और नास्तिक पिलाटे। तापर संत जनक कहिले, तुमे काहेकि चिंता करुछ? दिने से भी उद्धार होई जीवो। सेठ जी कहिबाको लागिले, हे प्रभु से केबे उद्धार हेबो? आपणक भली महापुरुष आम गाँ को आसीछन्ते। मु आपणक ऊपर ही विश्वास करे, आपण ही ताको उद्धार करि परिबे। एबे दया करी आपण मो घर को आसंतो एवं जेउपरि हेले मध्य ता मुखर श्री राधा नाम उच्चारण करंतो। तापरे सेठ जी का अनुरोध क्रमे संत कहिले, आसंता काली सत्संग सरिबा परे मु तुम घर को निश्चय आसीबी एवं तांको भगवान को सुमिरण अवश्य कराइबी। परदिन सेठ जी तांको घर को गले। सेमाने संत को आसीबा को अपेक्षा करिथिले। आश्रम रे भागवत कथा समाप्त हेबा परे संत जी तांको प्रतिश्रुति अनुଯାयी सेठ जी को घरे पहुंची गले। घरे पहुंचीबा मात्रे सेठ जी साधु मानकर अत्यंत श्रद्धार सह स्वागत करिथिले। से तांको भाई को डाकी कहिले, आज जने साधु आम घर को आसीछन्ते, तांकर दर्शन करंतु। से भितरे बसी कहिले, मु कोनोसी संत को भेटिबाकू चाहू नहीं कि भगवान को भेटिबाकू चाहे नहीं। तुमे ही तांकर सेवा कर एवं तुमे ही तांको खाइबाकू दियो। संत जी जेतेबेले एई सब कथा सुनिले तापरे सेठ जी मन दुखरे कहिबाकू लागिले, प्रभु देखिले से आपणक सामनारे आपणको अपमानित करुछि। संत जी कहिबा आरंभ कले जे सेठ जी चिंता कर नहीं, सब किछि भल ही हेबो। एबे सेठ को सांत्वना दे साधु जनक बसिबा स्थान ओह्लाई सेठ को भाई को कोठरी को आसी तांको कांधरे हाथ रखी कहिले,
ମୋତେ କୁହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛ? ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ କାନ୍ଧରୁ ତୁମ ହାତ ହଟାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସାଧୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ ସେତିକି କଠୋର ନାସ୍ତିକ ମଣିଷଟେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାରର କାମ ମିଳିଛି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରିବି। ସେ ସେଠଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯାହାର ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅଛି ନା ତାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେଠଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଥଜୀ ହସି କହିଲେ, ଥରେ ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ସେ ସେଠଜୀଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସନ୍ଥଜୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଥରେ ରାଧେ ରାଧେ କହିଦିଅ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଏହା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ଥଜୀ ପୁଣି ସେଠଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ ମଝିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି ନାହିଁ ପରିବାରର ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ଏଠି କୋଠରୀକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଠଜୀ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ସେହି କୋଠରୀର କେବଳ ସନ୍ଥଜୀ ଆଉ ସେଠଜୀଙ୍କ ଭାଇ ରହିଥିଲେ। ସନ୍ଥଜୀ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଥରେ ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କଲି ନା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ କଠୋର ନାସ୍ତିକ। ସନ୍ଥଜୀ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତିକି କଠୋର ନାସ୍ତିକ ମୁଁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଟିରୁ ରାଧା ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ଯିବି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ତୁମ ପାଟିରୁ ରାଧା ନାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ବାହାର କରିବି ମୁଁ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଘଟିବ। ସେଠଜୀ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ କରିବି। ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଥରେ ବି ନାମ ନେବି ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଥ ସାଧୁମାନେ ତ ବହୁ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜୋରରେ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ଥାଏ। ସେ ଜୋରରେ ସେଠଙ୍କ ଭାଇର ହାତ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ହାତ ମୋଡ଼ି ସାଧୁ ପୁଣି କହିଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ସେ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ସାଧୁ ଜୋରରେ ହାତ ମୋଡ଼ି ସେଠଙ୍କ ଭାଇକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଗଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏବେ ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ 2 ହାତ ଓ ପାଦ ବାନ୍ଧି କହିଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କୁହ। ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ସାଧୁ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଥରେ ରାଧେ ରାଧେ କହିଲେ। ସେ ରାଧେ ରାଧେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ଥଜୀ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଦେଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ସେଠଜୀ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି, ତୁମ ଭାଇର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଥଜୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେ କାମ ହିଁ ଏପରି ଦେଇଥିଲ। ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ, କେବେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମ ଭାଇ ରାଧେ ରାଧେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ମୋର ଭାଗବତ କଥା ଅଛି। ଏବେ ସନ୍ଥଜୀ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଠଙ୍କ ଭାଇ ତଳୁ ଉଠି ଭାଇକୁ କହିଲେ, ଏ କେମିତିକା ସାଧୁ? ସେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସି ମୋ ଉପରେ ବସି କହିଲେ, ଯଦି ରାଧେ ରାଧେଙ୍କ ନାମ ଜପ ନ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି ବସି ରହିବି। ଏବେ ସେଠଜୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ହସି ହସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର 5ରୁ 6 ମାସ ବିତିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଠଜୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଆତ୍ମା ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ
ସମସ୍ତ ହିସାବ ଦେଇଥାଏ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ହିସାବ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହିସାବ କ'ଣ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ମର ବିବରଣୀ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପାପ ହିଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସିଧା ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ, କଥା କ'ଣ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଥରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ କି ଯମରାଜ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ କହିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହିସାବ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ନର୍କକୁ ପଠାଯିବ। ଯମରାଜ ପୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ହିସାବ ଦେଖ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପୁନର୍ବାର ପୁରା ବିବରଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏକଦା ଯେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ତାହା ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ଭୟରେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ପୁରା ଜୀବନ ତାର ପାପରେ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ଯମରାଜ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ ଦେବୁ ନା ତୁମକୁ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ? ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ନର୍କକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେହିଟାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ସବୁ ବହି ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ ଜାଣେ ନାହିଁ, ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା ପରେ ଯମରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ? ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହିଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକାଠି ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏହି ଆତ୍ମା କିଏ? ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛି, କେବଳ ଥରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ତାପରେ ମହାଦେବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଧାଙ୍କ ନାମର ମହିମା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ରାଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରମ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯମରାଜ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି।
ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ରାଧାରାଣୀ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଧିକା, ଆପଣ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ରାଧିକା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ରାଧା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମହାରାଣୀ, ରାଧିକାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଧିକା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥିଲେ। ରାଧିକାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆମ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ରାଧିକାଜୀ ରାଧା ନାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ, ଯମରାଜ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅସୀମ ଫଳ। ଯିଏ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଥରେ ରାଧା ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତାପରେ ଯମରାଜ ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଥରେ ଯିଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦେଖି ସାରିଲେ ସେ କେବେ ବି ନର୍କକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ କହିଲେ, ହେ ରାଧିକା ରାଣୀ, ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କ ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନର୍କର ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ରାଧା ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଜରୁରୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧାରାଣୀ କି ରାଧେ ରାଧେ।